परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव चरण कमल मोर अनंत कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त वरेण्य सदस्य श्रीपाद पद्मे लज्जा भूमिष्ठ प्रणाम। आज ये भुवनेश्वर ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आनुकूल्य ये आवासिक सत्संग ये दीर्घ पथ अतिक्रम करके चली बहुत दिन रू धरिक आमर सुभाष भाई नेतृत्व समस्त प्रचेषा भितर दे धारावाहिक भाव में सत्संग कार्यक्रम एपरी भाव लगातार भाव निरवच्छिन्न भाव चली। आज 1869 दिन में पदार्पण कर दीर्घ पथ अतिक्रम करने जो निष्ठा आनुगत्य कृति संवेक एवं क्लेश सुख प्रियता समस्त किसी देई आमर सुभाष भाई आपको सुंदर भाव मनोज्ञ भाव विभिन्न लोकंर विभिन्न समस्या प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भितर दे ये समस्त किसी कर चलती। उद्देश्य हूँ एकमात्र से प्रभुंकर प्रतिष्ठा तांकर केते दूर सी केते दूर प्रतिष्ठा हेले से कथा नुह कथा हूँ ठाकुर को प्रतिष्ठा करने जाई निजे भक्त जे से तार प्रतिष्ठा हुए किसी सन्देह ना। हनुमान जेपरी भाव से रामचंद्र को प्रतिष्ठा करने भल पाई तांकर कर्मयोगी व्यापृत रहा फल आज आज घरे घरे आज हनुमान हनुमान चालीसा चली तेणु से ये प्रचेषा से जारी रखते तार गोटे उद्देश्य से हूँ श्री श्री ठाकुर को प्रतिष्ठा करवा। सी तो प्रतिष्ठा होती किंतु आमे तांकर सेवारे लगिले आम जीवन धन्य हो कोटि जन्म आमर सार्थक हम जहा हो सुंदर भाव से कार्यक्रम चलती। मो प्रभु पाखे प्रार्थना करती सी परिवार वर्ग समस्त उछल उठु ठाकुर देवर अजस्र जीवन से अधिकारी हूँ जीवन में निरोगी दीर्घायु हो प्रभुंर ये सेवा कर जीवन को धन्य कर तोड़ू कृतकृतार्थ कर तोड़ू आउ जोगयुक्त श्री श्री ठाकुर अशेष गुणमुग्ध ठाकुर सेवक वृंद सेवक मु कहीं कहे ना श्री श्री बड़दा बारंबार रसी कहती जे कर्मी माने हूँ सी हूँ तार सेवक सेवा करने सुजोग से आमको देते जो माने ऋतिक अधीर्य जाजक पांजा उद्गाता जो माने पांजा प्राप्त होती से माने सी प्रभु सुजोग गोटे देइचंती जे तांकर सेवा करिवार गोटे अधिकार से देइचंती आउ सेटा आमे जे योग्य हेइचु सेति से हमको देइचंती से कथा नुह। ए योग्य हवार गोटे प्रवणता ए योग्य हवार गोटे विशिष्टता ए योग्य हवार जो वैशिष्ट्य आम भीतर किसी ना किसी अच्छी आमे जदि साधना करवा आमे तपस्या करवा आमे जदि ए जजनदार निष्ठार सहित कर कथा मानिक ठीक भाव चलवा ताले कौन हम आमे आम योग्य हो उठा आम प्रतिष्ठा लाभ करवा किंतु उद्देश्य हूँ केवल खुशी करने खुशी करवाटा हूँ एकमात्र से श्री श्री बड़दा कही सेवक मु दीनतम सेवक हवा चाहूँ श्री श्री ठाकुर माने श्री श्री ठाकुर तो बाबा बोली तो किए कही नी सब कहते मु ठाकुर ए दीनतम सेवक हवा चाहूँ जी कि एट द टाइम ऑफ मास्टर्स कॉल एट द टाइम ऑफ कपुलेशन जे मन प्रभु डाकिले से कपुलेशन समय जो हठात करी धर मु चली आसी पारिली प्रभु को डाकरे ताले सेटा हूँ मोर वृत्ति प्रवृत्तिर माने ऊर्ध्व को मुझे जापारि तेणु से सेवक बोली से कही तेज से भाव में आमर जो परम श्रद्धेय आओ प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ ऋतिक मंडली अधैर्य जाजकाय वृंद समेत भातृमंडली मातृमंडली गुड़ी ज्ञानी साधु श्रद्धालु मंडली समस्त को मोर जय गुरु
ସଦା ପ୍ରୀତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣି ଦଉ। ଏବଂ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ମାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠୁ, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଇ ଉଠୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇ ଉଠୁ। ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, କୋଟି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଛଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜୀବନକୁ ଧାନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମର ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ଦଳେଇ। କଳ୍ପନା ଦଳେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କରିଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଏ ସିନା ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ଯେ ପିତୃଦେବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କର ଆଜି 14 ଦିବସ। ତାଙ୍କର ବିଗତ ହେବାର ଆଜି 14ତମ ଦିବସ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଦୁନିଆ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସେ ବୋଧେ ପରିଚିତ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ଦଳେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଇ ପରିବାରଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏବଂ କଳ୍ପନା ମା ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅଜସ୍ର ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ ଇଷ୍ଟୋଚ୍ଛଳ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ସେଇ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆର କରିତୋଳୁ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହଉ, କୋଟି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁ କରନ୍ତି, ଯଜନ ଦାରିଷ୍ଟ ହଉଛି କିଛି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଛୋଟିକି ନେଇଯାଏ, ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ହେମକବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ବୟସ ବଢି ଯାଇଛି, ରୋଗ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରହୁଛି, କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଭେଟ ପାଇଲି, ଆଉ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଏଇ ମଦୁଆ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ମଦୁଆ ଅବସ୍ଥାରୁ ମତେ ସେ କେତେ ସ୍ନେହ କରି ଭଲ ପାଇ ଆଉ ମତେ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭେଟ ପାଇବି? ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିକିରି ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା 3ଟା ହବ, ଆଉ 2ଟା 2:30 ଏଇପରି ଭାବରେ ରାତିରେ, ଖୁବ୍ ଗଭୀର ରାତିରେ ପଦ୍ମାକୁଳକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଭଜନଟି ତାକୁ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭଜନଟି, ସେ ଗୀତଟି ହେଲା ତୁମେ କି ରହିବ ସାଥେ ଯବେ ଏ ଆବାସ ଛେଡ଼େ ବାହାରିବ ଆମେ ମରଣ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରେ। ତୁମେ କି ରହିବ ସାଥେ ଯବେ ଏ ଆବାସ ଛେଡ଼େ ବାହାରିବ ଆମେ ମରଣ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍রে। ବ୍ୟର୍ଥ ବାସନା ପ୍ରହତ ଚିତ୍ତ ଦାରୁଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ନିରାଧାର ମହାଭୟାଲ ଶୂନ୍ୟ ଲୁଟାଇବେ ଅବସାଦେ। ନିରାଧାର, ମୋର ଆଧାର ନଥିବ,
मोर तो शरीर चली जाइथिबो तेणु मु खाली एमती मोर आत्माटी खाली घूरी बुलुथिबो आ मोर आधार किसी तो नथिबो मते चिन्ही जानी हेबनी तेणु से कहते निराधार महाभयाल सुने लुटाइबे अवसादे तुमे कि तखन भाव प्रसारिया रहिबे आमार बक्ष तुलिया फुटाइब आलो हासिर किरणे उज्जवल आखि पाते तुमे कि रहिब साथे एई गीतटी को से आउ तो पद सब अच्छी पर पद गुड़िक अच्छी सेति बेले हठात करी से माने एई गाउचंती पछरु गोटे जेमति कहार स्पर्श पाइले पछरे पछरे माने पछरे के छिड़ाई के तांग पेटरे हाथ मारी कहउची जे कविवर ए गीतटा टिके भूल हे जा गोटे सजाड़ी दियो फिर पछुक बोली देखंती श्री ठाकुर से अवस्था रे से आसी पहुंचंती से राति रे एवं से कहते गीतटा को टिके सजाड़ी भूल कर टिके ताको सजाड़ी दियो तुमे कि रहिबो साथे सेटा को परिवर्तन करी तुमे जे रहिबो साथे अर्थात मु रहिबी 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 त्रिवार सत्य करी श्री ठाकुर कहते जे जो माने ए मंत्र पाइचंती जो माने किसी ना किसी करंती जजनदा निष्ठ उद्देश्य करंती आ सी मु निश्चित भाव में कहूँ निश्चित भाव त्रिवार सत्य करी कहूँ जे से मानक आउ एपरी भाव में मु निश्चय रहिबी 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 तुमे कि रहिबो साथे जे मु निश्चित तुमे जे रहिबो साथे सेटा को एपरी भाव में परिवर्तन करने पे श्री ठाकुर कहले मोर कहवा कथा हूँ जे जो मैंने श्री ठाकुर विश्वास गभीर विश्वास सब किसी हथिपारे आम यदि विश्वास कर परम ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड मालिक समस्त विश्व चेतनार से होती प्रतीक आ सी आसी सी केवल ही माने केवल आमको भरोसा देइचंती जे तुमको आउ तुमर उन्नयन पर चिंता करने को हबनी सद्गुरु शरणापन्न सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूँ तुमको तुमर उन्नयन पर चिंता करने को हबनी ताले मो चिंता किए कर ना सी कर तेणु मुझे दीक्षाटा नहीं गली बा मंत्रटी पाइली से दायित्वटे मोर सी नहीं गली तेणु सी इह काल पर काल सबु समय आम पाखे अच्छा आचार्य देव से कथा कहते तुम्हें तो घर बाहर तो ठाकुर को कहीकि जाओ जे आज्ञा मुझे जाऊँगी कम जाऊँ प्रति मुहूर्त तुम्हें अंतत यहाँ कहले कौन हुए ना तुम फिल कर ठाकुर तुम साथी अच्छा मु तो घर बाहर माने जो कही गली मो प्रभु मुझे जाऊँगी बजार को जाऊँगी सौदा आनी कौन कर जहाँ भी हो ना कहीं जो उद्देश्य जातु ना आउ साथी मोर प्रभु अच्छा आउ से प्रति मुहूर्त से आम पाखे रही से भरोसा विश्वास रहा दरकार तार भीतर देकर आउ से इह काल एवं पर काल आम जो चली जा से सी आम पाखे थे जाओ मु आमर जे प्रभात बाबू जे प्रभात चंद्र बेहरा जे चली जाइए 14 दिन आउ से उद्देश्य मोर कह कथा हो निश्चित भाव में प्रभु रात्र स्थान पाई एथिरे किसी सन्देह नहीं कारण प्रभु से ग्यारंटी देइछन जाओ परिवार टी उच्छल हो उठंतु आज सुंदर भाव सब भजन कर सब कीर्तन सब करागला 4टी भजन 4टी गोटे अवश्य हो पारा नहीं कौन कारण से नेट फेट असुविधा थी कि कौन थी आ कीर्तन एपरी सुंदर भाव समापन होती आज गोटे टॉपिक रखाई जे आचार्य धारा ये गोटे धारा जमती गोटे स्रोतर गोटे धारा चलता गोटे झरणाटे बही आसुची से धाराटा जो अब्याहत रही से झरणार जो अब्याहत हो धाराटा एमती भाव चल चल चलती तो सहीपरी भाव में गोटे ये पुरुषोत्तम धारा पुरुषोत्तम जो आसती सी तो एकाथार सबकि जे ऋतिक अधूरी राजक उद्गाता सी होती सबकि सी तो निजे पुण्य पथर कहते मु साप हो कामुड़े ओझा हो झाड़े सबू तो सी विश्व दुनिया जहाँ कि आम देखुचे न देखुचे जहाँ कि सबकि होती तार तांकर होची सबकि सृष्टि सबकि से तेबे से
पुरुषोत्तम ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନର ବିଗ୍ରହ ନର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଲିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରା ଚାଲେ, ସେ ଧାରାଟାକୁ ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲେ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1951 ମସିହା 15/6/51 ମସିହା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 20 ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ବିଧାନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ବିଧାନ ଗୁଡିକ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବନଟା କେମିତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ମଣିଷ ଏକ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ କିପରି ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଭାବରେ ହବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କେମିତି କୋଉ କୋଉ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ମଣିଷ ସେଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଧାନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଧାୟକ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ନବ ବେଦ ନିର୍ମାତା। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ତ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ବେଦ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଇ ନବ ବେଦ ନିର୍ମାତା ମାନେ ହଉଛି ସିଏ ସେ ବେଦର ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ନୂତନ ଭାବରେ ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ, ତେଣୁ ସେପରି କିପରି ଭାବରେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେ ଯୁଗେ ଯେବା ଅବତାର ଯେ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣେ ଦାମୋଦର, ସେ ନାମ ଧରି ନର ନାରୀ ଭବସାଗର ଗୋଟେ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥରକ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟତା ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେ ଯାଉଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ତ ଆଣିବୁ ଅନ୍ତତଃ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଲି ଆସିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଦେଇ, ମାନେ ସବୁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅ, ଯାହା ହେଲେ ମତେ କିଛି ଦିଅ। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଆଉ ନାମ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ନାମ ସବୁ ଯୁଗରେ ସେ ନାମ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ସାଧନା ଅଛି। ଆଉ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ସାଧନା ସୁର ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ସେଟା ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ଚୈତନ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା, ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 20 ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିୟାମକ। ନିୟାମକ ମାନେ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିପରି ଭାବରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେଟା ଜନମାନସରେ ଖେଳି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ସେଇପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ନିୟାମକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ଯେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଅବଧାରିତ, ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ହନୁମାନ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ବହୁ ଆଉ ଯେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପ୍ରତି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ନିୟାମକ ବା ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କହିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଧାରାଟା ବଂଶ ପରପ୍ରକ୍ରମେ ଚାଲିବ।
ए धाराटा एपरि भाव चलो 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 अनंत दिन पर्यंत चलो एवं श्री श्री ठाकुर आशा करते आगामी 10,000 वर्ष पर्यंत आउ मोर आसबार दरकार न पड़ पारे। तेणु यही धारा प्रथम कि श्री श्री ठाकुर सेवक आउ प्रथम आचार्य प्रथम प्रधान आचार्य थे से होती श्री श्री बड़दा। श्री श्री बड़दा को कि आपण मैंने सब जानते जीवन सब कथा किपरि भाव में श्री श्री ठाकुर निजे कही मो टंकार एपिट सेपिट टंका मुझे गोटे पट हुए तार बड़ खोका हूँ आउ गोटे पट एवं श्री श्री बड़मा को कही जदि तुम ठाकुर जब नारी बेस आसते सी होती श्री श्री बड़मा। तेणु श्री श्री बड़दा को श्री श्री ठाकुर एपरी भाव में थरे जड़े किए जड़े गोटे मन भर कार गोटे कि आसला गोटे सेमती प्रश्न गोटे आसला द्वंद्व आसला एवं ठाकुर से कहले कहले ठाकुर आपण ये जो जिनस गुड़ा ये जहाँ कि सत्संग ये सब आपण मु शुणुची जे बड़ घोका को आपण सब दे जाऊँ। ठाकुर शुणिक गंभीर हो गले कहले कौन है माने मो बड़ पुओ को मुझे जाऊँगी। अरे बड़ पुओ जब इच्छा कर से कत परमहंस सृष्टि करते पारे बड़ खोकार जो कैपेबिलिटी अच्छी जहाँ ता भितर अच्छी बाघर छुआटा से बाघ हुए छेली हुए एपरी भाव में श्री ठाकुर से दिन अति गंभीर भाव में से कथा कही जे सी हूँ बाघर छुआ बाघ बाघ तेणु ता भितर समस्त जिनस रही ठूलीभूत हो से जब इच्छा कर कत लोक के परमहंस सृष्टि कर देते पारे परमहंस सृष्टि कर दे पारे। तेणु से आचार्य धाराटा हूँ यहपरी भाव से धारा श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा एवं वर्तमान जे आचार्य देव एवं तांकर जे सुपुत्र गोटे परम विस्मय से परम जे पूजनीय श्री श्री अबिंदा सी गोटे गोटे माने आमे कल्पना भी करें आमे चिंता भी करें। मु 22 वर्ष बयस माने ठाकुर को प्रथम दर्शन करी किंतु मु देखुचे 22 वर्ष कौन से 17-18 वर्ष पूज्यपाद आचार्य देव जो जन्मोत्सव 50तम जन्मोत्सव जो कले अभूतपूर्व आपण मैंने जी जाइए देखी केमी भाव में कौन से माने 17-18 वर्ष बयस गोटे पिला आम जे खेला दुलार एमती भाव में समय चली जाऊँगी सी मुंड को केमी भाव में सब जिन जुटिला जहाँफल गोटे जो उत्सव कले बाबा 50तम जन्म उत्सव गोटे कि अभूतपूर्व माने कल्पना करमती जमती साजसजा जमती लोक समागम जमती खाया पीवा जमती मेरीमेंट सब किसी जहाँ किसी एते सुंदर एते भाव तार कल्पना भी करहबनी। मुझे भाभी बसे जो भावे कथा ये कम बयस से मुंड को केमी भाव में कौन सब जिनस जमी एरियल सब आम सब माने रेडियो सब गोटे एरियल सब थाए टेकीदे गोटे रड बाहर जाए ये से माने सब धरे करे से भाव में केमी कौन जिनस मुंड को धरुची माने गोटे अभूतपूर्व परम माने विस्मयर कथा कौन से चाहते किपरि भाव में कौन राति दिन किसी ना माँ कहते बड़ बड़ बौराणी कहते सी तो खाई माने खाइबा पीवा किसी खाऊ नहीं राता राति रात राति राति अनिद्रा होकर से सब जिन भाव में तार शो भी ना किपरि भाव में से व्यक्ति कौन से कथा आमे आम कल्पना बाहर आमे कब माने चिंता भी करिपरिबा नहीं। आ सी होउचंती हमर पंचम पीढ़ी ठाकुर से रक्त से धारा लेकिन से आसचंती। तेणु गतकाली जन्म दिवस जो आम सब प्रत्येक सत्संग विहार केन्द्र मंदिर सब पालन करागला हजार हजार लोक आजिकल जे अबिंदा जो नेतृत्व से नेतृत्व इते भाव इते कथा से कथा कल्पना आम कर आम चिंता भी कर पृथ्वीटा को बर्तमान से जमी तारे जमी भाव जो कंडे नाच सब हुए गोटे तारे
ଗୋଟେ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ତାର ଥାଏ ସେ ତାରଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ଚହଲାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ନାଚ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସାରା ବିଦେଶରେ ଆଜି କେତେ ଶହ ଶହ ଦେଶ ସବୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଚାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ନଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିସ୍ମୟକର। ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଆଉ ସେ ତାର ଇନହେରିଟ କରେ ସେ ଅଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଇଏ ତ ଯେତେ ପିଢ଼ି ଆସ୍ତେ 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 ଏ ତ ସବୁ କି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ପଠଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାର ମାନେ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ନିୟାମକ ଆଉ ବିଧାୟକ ଇଏ ସେ ଯୁଗରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ସେଇ ହନୁମାନ ଥିଲେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ବା ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ବା ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଥିଲେ ବା ଯେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଥିଲେ ଇଏ ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ସେତିକି କେବଳ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଥରକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଅବିନ୍ଦା ଏ ପିତା ପୁତ୍ରର ଲୀଳା ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। 2000 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ଆମର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ କରୁ। ଯେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚାହୁଁ 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 ଆଜି 26 ବର୍ଷ ମାନେ ହେଇଗଲା। ଆଉ 26 ବର୍ଷ ସେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଠାକୁରଙ୍କର ବହିପତ୍ର ସବୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ତାକୁ ସବୁ ଜନମାନସ ସେଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମୋ କହିବା କଥା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏବଂ ସେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଗୋଟେ କତ କଥା ମନେ ପଡେ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ବହିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1962 ମସିହା। 1962 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ମୁଁ ସେଟା ପଢି ଦଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଢି ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାଟା କିପରି ଭାବରେ ଯେ ସକାଳ ବେଳା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଦରେ ବସି ଆছেন। শরৎ হালদাররা, সুশীল বসুদা, প্রফুল্ল কুমার দাসদা প্রমুখ উপস্থিত আছেন। শরৎ দাস শ্রী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন আদর্শ বিগ্রহ কি? আদর্শ বিগ্রহ হচ্ছেন কিଏ? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তারি বিগ্রহ। সেই পুরুষোত্তমଙ୍କର যে বিগ্রহ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାରି ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଗ୍ରହ। ଇଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହ তাতে যে যেমন্তর এবং যতটুকু রূপায়িত ও বিনায়িত হয়েছে সে তেমন্তর এবং ততটুকু আদর্শবান। তাকে যে যেমন্তর এবং যতটুকু রূপায়িত ও বিনায়িত হয়েছে সে তেমন্তর এবং ততটুকু আদর্শবান। বিগ্রহ মানে বিশেষ রূপে গ্রহণ করিবা। বিগ্রহ মানে বিশেষ রূপে গ্রহণ করে আছে যে স্ববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অচ্যুত নিষ্ঠায় তাকে পরিপূরণ করে চলেছে যে আর সেটা তার অর্থাৎ ঈশ্বরই সন্তান সন্ততির মধ্যে হলে ভালো হয়। এটি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে সেটা তার অর্থাৎ সেই পুরুষোত্তমଙ୍କର অর্থাৎ ইষ্টঙ্করই সন্তান সন্ততির মধ্যে হলে ভালো হয়। কারণ এ ইষ্টের ব্লডটা তার সন্তান সন্ততিরাই বহন করে। কারণ হচ্ছে ইষ্টଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲଡଟା ସେଟା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବିଗ୍ରହ ତାର ପୌତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ମଧ୍ୟ
হতে পারে চলনা ঠিক থাকলে। যে বিগ্রহ মানে সে হচ্ছেন যে এই যে ବିଗ୍ରହ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ଯୋଉଠି ବିଗ୍ରହ ଇଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ଜଣେ ରହିବେ ରହିବେ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ এই লিভিং আদর্শ জীবন্ত আদর্শ জনে রহিবে এবং সে বিগ্রহ সে হচ্ছেন বিগ্রহ বিগ্রহ তার পৌত্র পৌত্রাদির মধ্যে হতে পারে চলনা ঠিক থাকলে তাহলে কন্টিনিউটি বজায় থাকে তাহলে কন্টিনিউটি বজায় থাকে ধারাটা ঠিক থাকে ধারাটা এই যে ধারা মু যে টপিকটা আଜି যে আচার্য ধারা সে ধারাটা ঠাকুর କହିଛନ୍ତି ধারাটা ঠিক থাকে ধারাটা ঠিক রহিব শরদা প্রশ্ন করছেন তাহলে কুলগুরু প্রথা ভাঙল কেন যে শরদা প্রশ্ন করছেন কুলগুরু কথাটা কুলগুরু প্রথাটা ভাঙিগলা কাহিঁকি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ভাঙ্গার মূল কারণই হলো সেই আদর্শ বা কুলগুরুকে পরবর্তীরা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে থাকেনি ভাঙ্গার মূল কারণই হলো সেই আদর্শ বা কুলগুরুকে পরবর্তীরা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে থাকেননি আর সেখানে আর যেখানে যতটুকু গ্রহণ করে আছে সেখানে ততটুকু ঠিক আছে যেতବେଳେ গ্রহণ করিবে নাই সেতବେଳେ এপরি ধারাটা ভাঙ্গিଯିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତେটুকু সেখানে সেই ততটুকু ঠিক আছে সরদা রাইভাল ক্লেমস ইন দি ফ্যামিলি পরিবারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাবি যদি এসে পড়ে ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ରାଇଭାଲ କ୍ଲେମସ ଇନ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଦାବି ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କଟିଗଲା ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଅଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଓଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ ମୋ ସେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଗଲା ତ ସେ କଟିଗଲା ଟିକେ ଏବେ ଶୁଭୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ ରାଇଭାଲ କ୍ଲେମ୍ସ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶରଦା ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଯଦି ଆସିଯାଏ তাহলে কোন হব ঠাকুর একটু চুপ থেকে বিগ্রহ করে রেখো ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে বিগ্রহ করে ରଖ ମାନେ ବିଗ୍ରହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ସହିତ ଯେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ କରିଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇ ଉଠିବା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବେ ଶରଦା କାରା ବିଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ ଯେ କୋଉମାନେ ବିଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାরা ଫଲୋୟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣକାରୀ ତାରା ରଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ଧରିକି ରଖିବେ ଇଷ୍ଟକେ ଯାরা ଅନୁସରଣ କରି ଚଲେ ତାରା ରଖିବେ ଶରଦା 500 বছর পরে 5000 লোক একজনের পক্ষে গেল আর 5000 লোক আর একজনের পক্ষে গেল বিগ্রহ কে হেবে প্রশ্ন ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଠାକୁର ସବୁ ପଚରା ଯାଇଛି ସେ ଶରଦା କହୁଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପରେ ଧର 5000 ଲୋକ ଜଣକୁ କହିବେ ଏଇ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହ ଆଉ 5000 ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହ ତାହେଲେ ବିଗ୍ରହ କିଏ ହେବେ শ্রী ঠাকুর ইষ্টের সন্তান সন্ততির মধ্যে যে বা যারা অস্খলিত ভাবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে সে বা তারাই তো তার বিগ্রহ ইষ্টଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବା ଯାରା ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଅସ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ବା ତାରାଇ ତ
তো তার বিগ্রহ, তাহলে ভাঙবে না। আর এরকম যদি না হয় তবেই ভাঙবে। যদি এপরি ভাବରେ, তেଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ନ କର ତୁମେ, ଫଲୋଅର ମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସରଳତା କହୁଛନ୍ତି আপনি কি স্বপরিষদ ডিক্টেটরশিপ চান না ଅନ୍ୟ কিছু? ଯେ ସରଳତା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱପରିଷଦ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ଏକ ନାୟକତ୍ୱ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରକୁ ଶିଷ୍ଟ মানুষ হলে ডিক্টেটরশিপ হওয়া ভালো। ଯଦି ଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ মানুষ হলে ডিক্টেটরশিপ ଏକ নায়কত্ব হওয়াটা ভালো। আর ডিক্টেটরশিপ হলেও একটা পরিষদ থাকা ভালো। যদি ডিক্টেটরশিপ মধ্যে ହୁଏ, ଜଣେ ଯଦି କେହି ଇଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିଷଦ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ରହିବା ଦରକାର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବା টাকা পয়সার ଅଧିକାର সম্বন্ধে কি ବ୍ୟବସ୍ଥା হবে? ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଏଇ যে ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯାହା କିଛି সম্পত্তি বা ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଧିକାର সম্বন্ধে কি ବ୍ୟବস্থা হবে? ঠাকুর আমি সম্পত্তি বা টাকা পয়সার কথা কিছু কই না। ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା କିଛି କହୁନାହିଁ। মানুষ ଚାই ଆଗେ, ମଣିଷ ମୋର ଦରକାର। ଉପଯୁକ୍ତ মানুষ ଚାই, ଭଲ ଲୋକ ଦରକାର, ମୋର ଲୋକ ଦରକାର। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସେସବୁ ଆଡ଼କୁ ମୋର ଜମା ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। তাহলে ସବୁ ঠিক হবে। লোক লালসা না থাকলে অর্থ লালসা এসে যাবে। লোক লালসা যদি ନ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ ଲାଳସା ଯଦି ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଲାଳସାଟା ଚାଲି ଆସିବ। প্রফুল্লতা ইষ্টের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে যাদের বিগ্রহ বলব, তাদের মধ্যে যদি একজন শিষ্ট ও ইষ্ট পরিপূরণকারী কেউ না থাকেন, এই প্রফুল্লতা প্রশ্ন করছেন ইষ্টঙ্ক ভবিষ্যতের বংশধর মধ্যে যদি কেউ ইষ্টঙ্ক বিগ্রহ অর্থাৎ একজন শিষ্ট ও ইষ্ট পরিপূরণকারী কেউ যদি নথাନ୍ତି, ঠাকুর তারা বিগ্রহের মধ্যে পড়বেই না। যদি সেমিতিଆ କେହି ଲୋକ ଯଦି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା তারা বিগ্রহের মধ্যে পড়বেই না, ସେମାନେ কিন্তু বিগ্রহ ହେଇପାରିবে না। তেমনি হলে কম্পোজ গঠন করতে হয়, তেমনি করে কম্পোজ গঠন করতে হয়। যে এইটাই ঠাকুর କହିଛନ୍ତି। প্রফুল্লতা ঋত্বিকের সাথে এই অর্গানাইজেশনর কি রকম সম্পর্ক রাখবে? ঋত্বিকের সাথে এই অর্গানাইজেশন সংঘর কি রকম সম্পর্ক থাকবে? যেমন আমার আছে, ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ঋତ୍ବିକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ରହିବ। প্রফুল্লতা আপনার অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় হলে সেই অধ্যক্ষর সাথে বিগ্রহর সম্পর্ক কি রকম হবে? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି এখন বিশ্ববিদ্যালয় হলে তার সাথে আমার যে রকম সম্বন্ধ হতো এইরকম সম্বন্ধ থাকবে। প্রফুল্লতা আপনার সাথে তো সেই বিগ্রহের তুলনা হয় না, তার ভবিষ্যৎ বিগ্রহ তো সর্বতোমুখী প্রভা নাও থাকতে পারে। যে ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ସେଇ ବିଗ୍ରହର ତୁଳନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅନନ୍ୟ, ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଗ୍ରହ ତ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ସେଇ ପ୍ରଭା ନେଇକି ରହିପାରନ୍ତି ନଥାଇପାରନ୍ତି। ঠাকুর କହୁଛନ୍ତି সেই সব গুণ যদি তার অর্থাৎ সেই বিগ্রহের না থাকে, তবে তার পরিষদের মধ্যে যদি কেউ থাকে সেই করবে। তবে কিলক একজন থাকা চাই, কিলক যদি না থাকে তবে দানা বাঁধবে না। বিবেক বিচার দক্ষ তুকে মানুষ যখন চলে তখন ভয় থাকে না, সব ঠিক হয়ে যায়। আর প্রফুল্লতা যদি আপনার সবাই দেওয়ার থাকলো, বিভিন্ন ভাবে বলাও থাকলো, কিন্তু আমরা যদি মানুষ না হই তবেই মুশকিল। আর ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তবে আর কি হবে? তো এতিକି କଥା ମାନେ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେ ଧାରାଟା, ଏ ଧାରାଟା କେମିତି ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଂଶଧାରା ଭିତରେ
ରକ୍ତର ସଂକଟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏଇ ଧାରାଟା ଏପରି ଭାବରେ ହେଲେ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି, ସେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ମାନେ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ତାର କଥା ଆମେ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ତିଆରି ହେଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇପରି ଭାବରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁର 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 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ନଥାନ୍ତି ବା କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମୋର ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏପରି ଭାବରେ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଣାମୀ ସବୁ ବାକ୍ସରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ উঠিলা বেଳକୁ ମୁଁ সেটু କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି আজ্ঞা আমি এটা অপারেশন সময় আমি একটা প্রণামী আপনার জন্য রেখেছিলাম, আর এটা আপনাকে আমি দিতে চাই। সে কଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ମାନେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣେନ আমি ମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ପୁଣି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବି, କିଛି ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ନେଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି କରିଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯିବି ଚାଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ଏଠି ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ମୋର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଲେ ଯଦି ବାକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସେଇ ସେବାରେ ଲାଗିବ, ମତେ ବି ଦେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସେବାରେ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ଲୋଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିବ, କଣ ଭଲ ଥିବ ଏଥିବ, ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆକର୍ଷଣ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ଆସିବନି ତ କିଏ ଆସିବ କଣ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ହଉଛି ଏପରି ଭାବରେ, ସେଇ ଜୀବନର କୋଣ ତୁଳା ହବ। ଆଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିଲି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଲାଗୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଧାରାରେ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଧାରାଟା କେମିତି କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅବିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି, ମାନେ ଆସାମରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରି ସଉକ ହେଲା, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାବା ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ, ସେ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ଶିଖିବ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଶିଖିବ। ଏବଂ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ କଲେ ନା ଜଣକୁ ଡାକିକିରି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଶିଖାଶିଖି ମାନେ ନେଇଯା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଶିଖେଇବ, ଇଏ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେ ବବୁଲ ଦାସ ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ତ ଶିଖିଲେ କଲେ, ଆପଣ ଯିବେ ଫେରିବେ କେମିତି ଖାଲି ପାଦରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚପଲ ଫପଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼, ତମେ ବସି ପଡ଼ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଦି ପାଖ ଗୋଡ଼ ଦେଇକିରି ମୁଁ ତମ କାନ୍ଧରେ ବସିବି, ଆଉ ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମେ ଯିବ, ଏଇ ମତେ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ମୋର ଆଉ ଚପଲ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବସିଲେ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଦି ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଲେ କାନ୍ଧରେ, ଏବଂ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ମୋର ଭାଗ୍ୟ
ସୌଭାଗ୍ୟ କେତେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ନେଇବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଇଏ ହଉଛି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ଏଇ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡିଛି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡିଛି, ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ପାଦରେ ମାନେ ଲୁହଟା ମାନେ ଠୋପାଏ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯାଇଛି କରିଛି। ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି କି ହଲ ଦାଦା, କି ହଲ? ନା ଇଏ ଆଉ ତାକୁ ସେ କଥା କଣ କହିବେ, ଇଏ ଲୁଚେଇକିରି କହିଲେ ଯେ ଆଖିରୁ ଗୋଟେ କଣ ପଡିଗଲା ତ, ଏ ଆଖିରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରି ପଡିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ତି দাদা এক জন্মে হয় না, জন্ম জন্মান্তর সাধনা ଥିଲେ এইটা ହିଁ ସମ୍ଭବ হয়। ଯେ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଆପଣ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧ ଯେ କେତେ ମାନେ କେତେ ମର୍ମାନ୍ତିକ କଥା, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ପାଣି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜନ୍ମର ସାଧନା, କେତେ ଜନ୍ମ କେତେ ଭାବରେ କଣ ମୁଁ ସାଧନା ସାଧନା କରିଥିଲି ଇଏ କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ରକ୍ତର ଧାରା ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆଜି କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଏ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ସବୁ କିଛି ସେ କହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସାମର ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଏମିତି କାରବାର ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି କରନ୍ତି ଏସବୁ କଥା। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା କଥା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯେ ଅବିନ୍ଦା ସେ ଫୋନଟାକୁ ଧରିଲେ, ଉଠେଇଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଭାବୁଛି ଚାହୁଁଛି କିଛି ଦୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା କିଛି ହଉନାହିଁ, କିଛି ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା କେମିତି କଣ ହବ ଇଏ କରିବ ଏସବୁ କଣ କଲେ ହବ ଇଏ କରିବ ଏସବୁ କଥା। ଇଏ ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି বাবা তো নেই, আর আপনি কবাটটা খোলেন না, আপনি কবাটটা খুলে দেখেন, আপনি কবাটটা খুলে দেখেন কি কে আছে। এবং ଇଏ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ କରିବ। ଏବଂ 8-10 ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 8-10 ଦୀକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସାମରେ ଯାଇ କୋଉଠି, এবং ତାକୁ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଫୋନଟା ଧରି ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଖେନ ନା, আপনি দেখেন দেখেন। ଏ କବାଟଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ରହିଛି ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗଲେ ଇଏ ଏବଂ 8-10 ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସବୁକିଛି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କିପରି ଭାବରେ ହଉଛି। ଏଇ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କେତେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲାଇନରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ବୟସ ଟିକେ ମାନେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ସବୁ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଏମିତି ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ନାହିଁ, ରାହା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆଉ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିକିରି ସବୁ କିପରି ଭାବରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଧକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆଉ ଲୋକ ଭିତରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏ ଯୋଉ ଆସାମ ତ୍ରିପୁରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି କରନ୍ତି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଏପରି ଭାବରେ ରାଲି କରି ଚାଲେ, ଦେଖିଲେ ଆବାକ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପୂର୍ବେ ଆମେ କେବେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ସେ କଥା ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ। ରାତି ଦିନ ସେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ମା ବଡ ବୋଉରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ,
ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଲାଗ କର କିଛି କର ଏ କର, କାହିଁକି ନା ସେ ପୁଅ ତ ଖାଉନାହିଁ ନା ଶୋଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇପରି ଭାବରେ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବଡ଼ ବାବୁ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ତ ଠାକୁର ତ ଆମେ ମାନେ ଗୁରୁ ପରି ଆମେ ମାନିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ବଂଶଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ, ଏମିତିଆ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ 2 ପ୍ୟାକେଟ ଲିଚୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦାଦା ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଏପରି ଭାବରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଭୋଗ ଯୋଉ ସ୍ଥଳୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଏ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ଦେଖାଇଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କଣ କଥା 2 ପଦ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ସିଏ ବୁଝିଗଲେ, ନା ନା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଆଉ କିଛି କାହାକୁ ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନଟା ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଏପରି ଭାବରେ ମନକୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା, ସିଏ କଣ ଭାବିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, କଣଟା ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ, ଆଉ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଭାବରେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ସେ ମାନେ ପାଇଗଲେ 2 ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଠି ସେଇ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଲିଚୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଠି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ। ଥରେ ଆଶ୍ରମରୁ ମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକ କିଏ ଆସିଥିଲେ କରିଥିଲେ, ସେ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ପରମିଶନ ନେଇକିରି ଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଇଏ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପୁଟିକ ପାଖରେ, ଏ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ସିଡି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଯଦି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପରମିଶନ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ସେ ପଦାକୁ ଆସିପାରିଲେନି। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ମାନେ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରମିଶନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ବୁଝିବା ସେ ଦାଦା ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ, ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବାବା ବାବୁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପରମିଶନ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟର, ମୋର ଡାହାଣ ପଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଁ ପଟର ଲୋକ ସିଏ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଅବିକା ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଏ କଥା କହିକିରି ସିଏ ତାଙ୍କର ହଉ ତମେ ଯା, ଏଇପରି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କଣ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି କହିଲା, ଡାହାଣ ପଟର ଲୋକ ଯିବା, ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟର ଲୋକ ସିଏ କହିଲା ଆଉ ତ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ବାଁ ପଟର ଲୋକ ସିଏ କହିଲା କଣ ମତେ କହିଛନ୍ତି ରହିଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଲେ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭିତରେ ହେଲା। ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦାଦା କହିଲେ ଅବିନ୍ଦ ମନା କରିଥିଲା, ଯେ ଏଇ ବାଁ ପଟର ଲୋକ ଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା କଥାଟା କାହିଁକି ତମେ ଭାବିଲ ନେଇ କଲେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଟିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଏଜୁକେଟେଡ ଜଣେ ମା, ସିଏ ମାନେ ଇଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରଣାମ କଲେନି, କହିଲେ ଇଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା, କଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଇଏ କରିବ। ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ମାନେ ସିଏ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜଣକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛୋଟ ବଡ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ପତ୍ର ଯେ ସେଥିରୁ ତ ପୁଣି ସେ ତୁଳସୀ ଗନ୍ଧ ଆସେ ନା ଆଉ କୋଉ କଣ ଆସେ, ଅଲଗା ଆସେ କିଛି ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଛୋଟ କଣ ବଡ କଣ, ସବୁ ତ ମାନେ ସମାନ, ଆଉ ସବୁ ତ ସେଇ ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ, ତୁଳସୀର ବାସ୍ନା, ସବୁ କିଛି ସେଇ ତୁଳସୀ, ସେଇ ମାନେ ଇଏ। ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଏଇ ମାଟି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା
ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେ କେତେ ଲୋକ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତୁ ମାନେ ଚାକିରି କର, ତୋର ବହୁ ପ୍ରମୋସନ ହବ, ଅମୁକ ହବ ଏମିତି ଭାବରେ କଣ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦରମା ପାଉ। କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆ ସହିତ ବାହାଘରଟା ଏଇଟା ମାନେ ମିସମ୍ୟାଚ, ଏଇଟା ବାହାଘର ଏଠି କଲେ ହବନି। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବାହାଘର ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିକିରି ଯାଇ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି କହିଲେ ଭାବିଲେ ଛୋଟ ପିଲା କଣ ସେ କହିଲେ ଏଇ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖାଗଲା ବାହାଘର ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା, ସେ ଲୀଳାର ଗୋଟେ ତାର କୌଣସି ମାନେ ବିସ୍ମୟକର। ଏ ପୃଥିବୀ ମାନେ ହୋଲ ପୃଥିବୀ ମାନେ ସମସ୍ତଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ନଚଉଛନ୍ତି ଯେମିତି। କେହି ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ତାର ମାନେ କେତେ ଯେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମାନେ ଇଏ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସିନା ସୁଇସାଇଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ ଭିତରେ ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମାନେ ବଦ୍ଧପରିକ ହେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିପି ୱାର୍କ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜୀବନର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଡିପ୍ରେସନ ସବୁ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହୁ କେତେ ଗୁଡାଏ କଥା କହିଲି କହିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ମାନେ ହୃଦୟରେ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମାନେ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ଯଦି କହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦିନେ ଦିନ ରାତି ରାତି ଏମିତି ମାନେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କହିହବ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସେ ଧାରା ଆଉ ସେ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଧାରାଟା ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିବ ଆଗାମୀ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।